નમસ્કાર નજર ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું આપની સાથે અજય વાઘેલા। આવો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। જંબુસર મહાપુરા ગામે જવાના માર્ગે રેલવે દ્વારા જે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે તે માથાના દુખાવા સમાન બન્યું છે। જંબુસર મહાપુરા જવાના મુખ્ય જોડતા રોડ રેલવે પાસેથી પસાર થાય છે। હાલમાં જ વરસાદ પહેલા આ રેલવે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા માટી કામ કરવામાં આવ્યું હતું। આ માટી કામ છેક રોડ સુધી માટી પુરાણ કરી દીધી છે। આ રેલવે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સાઈડો પર પાણીનો કોઈ નિકાલ જવા માટે રાખ્યો નથી, જેથી માટી ધોવાઈને રોડ પર આવી રહી છે અને ખૂબ જ મોટા પાયે કીચડ થઈ રહ્યું છે। બીજું કે રેલવેનું નાળું પણ બનાવી દેવાથી મહાપુરા જવાના ખાડામાં ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે। આ ડાયવર્ઝન માટીથી બનાવવામાં આવ્યું છે। ડાયવર્ઝન ઉપરથી ગામ લોકો વાહનો લઈને પસાર થઈ રહ્યા છે તો તેઓની ગાડી, બાઇક, ફોર વ્હીલર અનેક વાહનો ફસાઈ જાય છે અને સ્કૂલે આવતા જતા નાના મોટા બાળકો પણ સાયકલ લઈને ઘણીવાર પડી જવાના કારણે અકસ્માતો બન્યા છે। આ રેલવેના કોન્ટ્રાક્ટને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ તેઓનું પેટનું પાણી હલતું નથી। એ લોકો તેમના માણસોને મોકલી દે છે અને માણસો આવે તેમ મન ફાવે તેમ ગમે ત્યાં ફાવે તેમ માટી અને મોટા પથ્થર ફેંકીને જતા રહે છે। ઘણીવાર તો લોકો એવા પણ ઢગલા કરી દે છે તો મહાપુરા ગામે જવાના રસ્તા બંને બાજુથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે। મહાપુરા ગામની અંદર જો કોઈ બીમાર થાય અને 108ને કોલ કરે તો આ 108 ગામમાં પણ આવી શકે તેમ નથી, એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થવા પામી છે। જો કોઈ બીમાર પડે અને કોઈ તાત્કાલિક સારવાર ઊભી થાય તેની જવાબદારી કોની તે ગામનો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે। વહેલી તકે આ વિકટ પરિસ્થિતિનો કોઈ તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવામાં આવે તેવી ગ્રામજનો માંગ કરી રહ્યા છે। अगर हमारे गांव के अंदर कोई बीमार हुआ है 108 आएगा तो वो गांव में नहीं है, और कोई ऑफ हो गया तो उसकी जवाबदारी आप लोगे। और देखो आपने इधर मिट्टी डाल दी, आपने ना वही आपने उधर मिट्टी डाल दी। अगर कोई गाड़ी फंस गई और वो चला गया तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आपने पूरा एक चीज है कि यहीं पे नाला डालो, यहीं पे नाला डालो और फिर रास्ता बनाओ। ये क्या है कि ये पूरा अंदर है, उड़ान में है, तो उसका आप क्या करते हो? अभी फिलहाल के लिए मैं बना रहा हूँ रास्ता बस जस्ट इसके लिए कि आपका आने जाने का ये हो जाए ना, तकलीफ दूर हो जाए फिलहाल के लिए। तो कितने दिन में तकलीफ दूर होगी? अरे अभी तो कर तो रहे मालिक, इसी के लिए काम नहीं, कर आप रहा है। ये मिट्टी डाल रहे हैं, आप मिट्टी मत डालो, आप डालो मैं आपको क्या- जीएसपी डालो, जीएसपी डालो, ऐसा नहीं है। भी डाल रहे मालिक, थोड़ा रुकिए तो पीछे मैंने एक मिट्टी लाया भी है ट्रिप यहाँ पे बनाते ही जाऊंगा परसों मैं। यहाँ पे लड़की गिर गई थी, साइकिल लेकर आई थी, गिर गई थी, उसको उधर ज्यादा लगा तो क्या करते आप लोग? आप तो फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। मैं किसी का फोन उठाता नहीं, ऐसा होता नहीं है। आप किसी को भी पूछ लीजिए, मैं सबका फोन उठाता हूँ यहाँ पे और डेली आता हूँ। मैंने यहीं पे पहले दिन ही फोन लगाया था, किसी ने रिसीव नहीं किया। मेरे को फोन आपने किया ही नहीं होगा। आप मेरा नंबर डायल कीजिए, आपने एक बार भी कॉल किया कि नहीं देख लीजिए। आप लगाइए, आपका मोबाइल निकालिए बाहर, आप निकालिए मोबाइल तो निकालिए बाहर। कितने दिन में ये करोगे? नहीं, आप मोबाइल निकालिए ना मालिक। वो तो लगाऊंगा, वो तो लगाऊंगा। क्या बोलता है? आपने मेरे को फोन नहीं लगाया मालिक। तो तुम्हारी बात छोड़ दो। हाँ। तुम्हारा उपला अधिकारी को फोन भेजा था, तुमको कौन से भेजा है उधर? मेरे को तो हमारी कंपनी ने भेजा है, जो मैं ब्रिज बनाता हूँ। हाँ, तो उन्होंने तुम बोला क्या है कि माथे चलो। लेके फरता है? वो डाइवर्जन बनाया है ये बना- उसने। अभी ये मैं तो मेरे को तुमको बताओ, हाईवे पर पूछ रहे जाके हैं ना। बताऊंगा डाइवर्जन कैसा बनता है। आप माटी मेरे से को डाइवर्जन पूछोगे- नहीं बनता आप है। मेरे को पूछेगा तो मैं क्या हाँ, मैं बताऊंगा माजी आपको? सरपंच सुरेश भाई बोल रहा हूँ, मापरा वाला। अरे हाँ मासिक में क्या हाँ, बोलूं? ऐसा आप मेरे को आप पूछोगे ये तो जो क्या कर रहे हो बताऊं यहाँ आपको? बताइए। कितने लोग गिरते हैं आपको तो मालूम नहीं। आप लोग आते हो, आप ऐसा नहीं कि आपको डेली आता हूं। लेकिन अरे अब मैं वो- तुमको ये लेकिन बता रहा आप हूं, ऊपर ही हमको गाँव लोग वाले आए थे। रोड नहीं चाहिए। तुम मेरी गाड़ी पर बैठ कर तुम गाड़ी निकालो, निकलेगा। फिर भी पता चला तो उसको मालूम ही है। तुम बैठ जाओ मेरी गाड़ी पे। अरे मैं तो इधर इसीलिए तो मैं तकलीफ दूर करने के लिए तो आया हूँ कि तो कुछ तुम लोगों फोन का बन लगाओ, जाए। तुम्हारा उपला अधिकारी को फोन लगाओ, मेरे साथ बात कराओ। लगाओ, ये माजी सरपंच है महापुरा और डेप्यूटी सरपंच है माजी, वो दोनों को फोन लगाओ, मेरे के साथ बात कराओ। आम જંબુસર મહાપુરાને જોડતો આ એક રોડ છે અને આ રોડ પર જે રેલવે કામ કરે છે અને એ રેલવેવાળા બિલકુલ અણધાર્યું કામ કરે છે, મન ફાવે એ રીતે કરે છે। અને જે મહાપુરાને જોડતો રોડ ત્યાં રેલવે કને એ લોકો પૂરો બ્લોક કરી દીધો છે। જે ડાયવર્ઝન આપ્યું હતું એ લોકોએ ખાલી વરસાદ પડે એટલે માટી અને મેન્ટલ નાખ્યા છે। હવે એને અમે અત્યારે ચેક કર્યું
તો અંદર સળિયા છે, આટલા મોટા પથ્થર છે, તો પછી બાઇકનું શું થાય? અત્યારે અહીં કેવું છે કે થોડો વરસાદ પહેલે કિચ્ચર થઈ ગયું છે, અહીંયા કોઈ અધિકારી આવવા તૈયાર નથી, જોવા તૈયાર નથી. અત્યારે અમને 2 કે 3 દિવસ ઉપર વરસાદને કારણે અહીંયા અમારી સ્કૂલ જતી એક છોકરી પડી હતી, તો એને વાગ્યો, તેની જવાબદારી કોણ લે? અહીં કોઈ પણ જવાબદાર વ્યક્તિ આ જોવા આવતા નથી, જેથી ગામનો એવું ગણું કે 70% વ્યવહાર બંધ થઈ ગયો છે. આ લોકોની એક અનગઢ રીતે આજે અમે આવ્યા છે તો બંને સાઈડ એ લોકો રસ્તા બંધ કરી દીધા. કાલે કોઈ બીમાર પડ્યું, કોઈ ઇમરજન્સી 108 અમારા ગામમાં લાવી હોય તો કેવી રીતે આવે? તો એ લોકો શું કોઈનું મૃત્યુની રાહ જોઈને બેઠા છે? એ લોકોએ કમસે કમ એક રસ્તો તો ખુલ્લો રાખવો જોઈએ કે ના રાખવો જોઈએ? એ લોકો મન ફાવે એ રીતે રસ્તા બંધ કરી. આજે કેટલા એક અઠવાડિયાથી એ લોકો એવું કે તમારા રસ્તા બનાવી દે છે, ડ્રાઈવર રોજ એક આવે છે, એક ટોલું નાખી જાય, પાછા લેવલ કરવા જાય છે, પણ એ લોકો કાસ જ બંધ કરી દીધા છે, તો પાણીનો નિકાલ કેવી રીતે થાય છે? એટલે અહીંયા જે અવર જવર થાય છે એ બાઇકો સ્લીપ મારે છે, 4 વ્હીલ સ્લીપ મારે છે, લોકો ચાલતા પણ જાય છે, તે લપસી જાય છે. જો આની જાનહાનિ થાય તો એની જવાબદારી રેલવેવાળા લેશે ખરા? અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટર પર ઉભેલા છે, એમનો પણ તમે જવાબ લો.